আপুনিও সুযোগ ল'ব পাৰে আমাৰ 21টা অনলাইন গীৰ্জাৰ। চাওক, এইটো ভাৰতৰ কেইবাটাও ভাষাত উপলব্ধ আছে। উড়িয়া, তামিল, তেলেগু, গুজৰাটী, কানাড়া, তুলু, ইংলিছ, হিন্দী, অসমীয়া, মাৰাঠী, পঞ্জাবী, নেপালী, কংকণী, মালায়ালম, হিন্দী, ভোজপুৰী, বেংগলী আৰু মালৱানীত। তাৰোপৰি 3টা বিশেষ টিনেজাৰসকলৰ কাৰণে চাৰ্চ আছে। চিলড্ৰেন চাৰ্চ, ক'লা আৰু বোবাসকলৰ চাৰ্চো আছে। থেংক ইউ, গড ব্লেছ ইউ। O महान परमेश्वर, तेरी आराधना तू भला है, तू अद्भुत है। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु है। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। तू है कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और सम्मान तेरा। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ, सारा आदर और
प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आप सबका इस सुंदर दिन में। इस समय है प्रार्थना का। जहां कहीं भी आप हैं, आप सब अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाए, अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसकी स्तुति प्रशंसा करें। ओ रामांक दोर लेगे इधर किधर बदांग लांग लोंद लेगे इधर किधर बदाम इंक्रे लेगे इधर किधर बदांग लोग शांग्रे जांग्रे ले मोल कींद लेगे इधर किधर बदाम ले ग्रा लखा दोर लोको सहा ले ग्रे लमोंद लेगे इधर किधर बदांग लांग लोंद रे Manzokre blows bare bralengra aha broli greges ank lodire lege der badandala menza makula akire lege der bada loz al kiza ala kizira ala kazira ala kazira ala kazire lege bolong lozaha mingre lege der badang lang lond lege der geda legas akraz akla loz ge rege mudri kaza mingre lege der bosh ang da aligre elekaha जहांग्रा लगे दुरुंदरबा। ओ हालेलुया। ओ परमेश्वर धन्यवाद, हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम कहते हैं आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। आप सारी सृष्टि के रचयिता है परमेश्वर, और सारी चीज परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार चलती है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा प्रार्थना का पहला बिंदु है पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय, उसका पहले से चौथा वचन, जो कहता है कि मैं यह आग्रह करता हूं कि सबसे पहले विनती, निवेदन, मध्यस्थता और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजा और ऊंचे पद वालों के लिए, ताकि हम सारी शक्ति और शांति और चैन के साथ भक्ति और ईमानदारी का जीवन जी सके। नाहूम उसका पहला अध्याय 9 वचन कहता है, तुम यहोवा की विरुद्ध क्या कल्पना कर रहे हो, वह तुम्हारा अंत कर देगा, विपत्ति दूसरी बार पड़ने न पाएगी। हालेलुया। प्रार्थना कीजिए विशेषकर देशों के लिए जहां अशांतता है। प्रार्थना कीजिए नापाक गतिविधियों के विरोध में, हिंसा, युद्ध, हत्या, अशांति, पूरे नियंत्रण और शत्रुता पूर्ण देशों पर राज करने। घोषणा कीजिए इस तरह की योजनाओं के सभी प्रायोजकों के लिए इन दुष्ट योजनाओं की उनकी शक्ति और प्रभाव पूरी तरह से छीन ली गई है और शैतान के सभी दुष्ट योजनाओं को पूरी तरह से विफल कर दिया गया है, यीशु के नाम में आमीन। चलिए प्रार्थना करते हैं। रिब्राला मांग को दोंद लेगे इधर के दर बदांग लान सरोंदरीन इंजाला आदो रहा जबान को लेगे इधर के दर बदांगला में जोक्रे लेगे इधर लेगे जोंगो लोकोश आरांग लांस आंग रजीदा आंग्रा लगी दो लोंग लेगे इधर के दर बदांग लोंग लेगे इधर के दर बदांग माम्ब्रो जेगे लेगे जहाक अजाक लकी दो गोलो जांदली की जोको लोंक्रा आला कदीम्रो लेबोन से आंग नीरे लेगे लादरा लाबांग देर ले दरिंग दो दोरोंद लेगे जहा लेंदले के दोरोंग लो कोंद लेगे दिर बदांग लांग लोंद लेगे तरा मिंग्रा लोकुसे कोजी क्रोलोस आंकला क्रोलोकोजीका अलाकाजीर लेगे दोरोंग लांदला मेंब्रा लाबांग लेगे दिर बदांग लोंग्रे लेगे रोंग लेगे दिर बदांग लांग लेगे तरा लांग लेगे दिर बदोंग लेगे दिर बदांग लांग रोंद लेगे दिर बदिंग लोंग्रे लेगे जहा लिंग्रे लेगे दोरो गोश आंkrale gaze ankala kize ke roshandala ha migro longre gaze lege der badangla mingrele gaze akrala az akrala haze mere le bosh angre bonda hange zaha giro lo cross akrila ekalo kolondere ke der badang londere ke der badang ring londere ke der badang lege der ke der badang ankra az ringda le greza ha librozu kalamang dire lege longre lege daraba ingre lege drala kizo la candele gazra handla la gezekre lege do bozongo lo kosha indala libra la mand lege der badangla le gre lege do bodong lond lege zid lege der badang long lege dara lengro long lege der badang lege dra braz zabang lo she ke rekende la hakra lege raha ha troshe verengre lege bro lo shand lege dara pink lege do longdra la mang dara mandala ha o zaha o hallelujah। ओ धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर विश्व भर के देशों के लिए परमेश्वर, क्या परमेश्वर कहीं पर भी वो शैतान के नापाक इरादे सफल नहीं हो पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जो हिंसा, हत्या परमेश्वर उपद्रव के द्वारा वो विश्व के देशों में फैलाने की कोशिश कर रहा है परमेश्वर, हाँ परमेश्वर उनके सारे इरादे, सारी योजनाएं, हाँ परमेश्वर उन लोगों की सारी योजनाएं जो शैतान के द्वारा प्रभावित होकर उन चीजों को कर रहे थे,
वो असफलता हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, उनके कैंप में फ्रस्ट्रेशन आ चुका है यीशु मसीह के नाम में, वो सफल नहीं हो पाएंगे परमेश्वर, उन्हें वापस भेज दिया गया है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना कीजिए हमारे भाइयों के लिए और प्रथम अंगतुकों के और नए विश्वासियों के लिए। कलुसियो उसका पहला अध्याय 9 से 10 कहता है, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। प्रार्थना और घोषणा कीजिए कि हमारे भाई पहले से कई अधिक परमेश्वर के वचन पर ध्यान देंगे और निरंतर उसके अनुसार जिएंगे। प्रार्थना कीजिए कि फसल के इस मौसम में हम हमेशा आत्मा जीतने के बारे में केंद्रित और उत्साहित होंगे और हम हर अवसर को, स्थान को या प्रभाव को हर दिन सुसमाचार कर प्रचार करने और आत्मा को जीतने, परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए यीशु के नाम में, हालेलुया। चलिए प्रार्थना करते हैं। पुशार हा रिंगले गे द्रोंदले गे द्रबदांग्रा लो बोझहा ग्रेले जागाग्रा ला वीरा लगाग्रा सीना हासोग्रे गे दरे ब्रोश एंकले गे दरहा लेब्रोलो बोंदले गे द्रबदांग लांग लोंदले गे द्रबदांग लांग से के लिगे जहा लिग्रे ओजोंग्रे बोंदले गे द्रबदांग लांग लेगे इंदरा लेगे जहा लिग्रा जागा लिग्रा आलगा जिग्रा लकेंदो लोग्रे जमांगला Mingrele bondele gedre gedre badang la de ra gedra la kedra la kondele kendele kendele umbrele kendele gedre badang la in zakrele ke rondele ke damangra mama rogosh ala kadire le gedre badang la do ro brozaha lebrele bendele gedre badang la le gezaha lekrele kendele kosh ank dire le gendra min brosh he mere kadabra la kador la ha ligir ligda legere le rondalandla membra brabe brolozaha rege zabangalandla bra brolo brelege dire le keza azaha ingele kondala hank liga ingedele hank liga darmadangala membra la mang londele gedre badang londele gedre badang raha mere brele brolosha brele brolosindele gedala laha du rozere le gedara lozere gedala lozere ke rogosha akriza le gedre badong landala mingrolondele gedre badang londele gedre badang la imbrolosha anglege gedre badang losha engre ezaha ओ धन्यवाद परमेश्वर हमारे हर पर्सनर के लिए, हमारे परमेश्वर मेंबर के लिए प्रार्थना करता है, लीडर के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, ये परमेश्वर आत्मा जीतने के मौसम में, हमारी आत्मा जीतने की गतिविधि के द्वारा हम लगातार उत्साहित रहेंगे आत्माओं को जीतने के लिए, परमेश्वर के राज्य में महान रूप से परमेश्वर, हाँ परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर उस अनुग्रह के लिए जो आपने हमें दिया है परमेश्वर, ताकि हम सुसमाचार के द्वारा आत्माओं को जीत सके परमेश्वर के राज्य के ज्ञान का हम विस्तार कर सके यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, हम कहते हैं उनका केंद्र और उनका उत्साह हमेशा परमेश्वर आपके ऊपर बना रहेगा यीशु मसीह के नाम में। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा प्रार्थना का आखिरी बिंदु है 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 4 वचन, जो कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, पड़ोसी, दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं यीशु के नाम में। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। Let's pray. Prondara akre la kandolo cruzaha. Ingre legende longlo sida legende ke terbadang landle. Manze ke le boshaha. Manze ke le ke kolo sida legende land londe legende regda. Oza grosha le. Ozara kandela hadela gidere bonde legende landla. Min grosh eha beregoloziga, brelegoziga legendo moshinga la hankla.
Mingro dindele kendo longdara la mangda. Me zabra barandolo brondele ke darbadang la dandele ke lagadariga. Me roba la bandere gedara. Me lo barangra kora cosa angele gedele ke darbadang gradonda la kondara. Ingrele ke daraha. Elege zarha la kara kala kando londele gedele ke darbadang londele gedele ke darbadang. Ingrele gedele ke darbadang londele ke darbadang landru. Langru ludere edra la baha rosa baracosa ba l'oncre leke braloncle leke in della hand leke le krele rolondra ha engre leke ha ओ धन्यवाद परमेश्वर
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 7 अगस्त 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है अपनी नई पहचान को पहचानो। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है इफिसियों अध्याय 4 वचन 23 से लेकर 24 तक, जो कहता है और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्यनिष्ठा और सच्ची पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जब आप नए जन्मे थे तब आप सत्यनिष्ठा में और सच्ची पवित्रता में पुनः सृजे गए थे, अविनाशी मनुष्य की तरह नहीं। अब आप परमेश्वर के पितृत्व के लिए पूरी तरह से जागरूक हैं, आप उसके लिए जीवित हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 2 कहता है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। आप परमेश्वर के साथ एक पुत्रत्व के संबंध में हैं, आप उससे जन्मे हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 4 का यही अर्थ है, हे बालको, तुम परमेश्वर के हो, आप उसमें से आए हो, आपका उद्गम उसमें है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। पतरस हमें दैवीय स्वभाव का सहभागी, परमेश्वर सरीखे का सहभागी कहता है। आपने परमेश्वर स्वभाव को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के ज्ञान के अनुसार नया बनता जाता है। आप पढ़ सकते हैं कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 10 में। हालेलुया। यह आपकी सच्ची पहचान है। इस प्रकाश में चलो। आप वह व्यक्ति नहीं हैं जो आप नया जन्म पाने से पहले थे। यही कारण है कि बाइबल कहती है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें गायब हो गई हैं और देखो सब बातें नई हो गई हैं। आप पढ़ सकते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17 ISV अनुवाद से। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। पुराने पाप स्वभाव को हटाकर परमेश्वर का सत्यनिष्ठा का जीवन ला दिया गया है। हो सकता है कि लोग अब भी आपको उन कुछ गलत कामों के साथ जोड़े जो कि नया जन्म पाने से पहले आपने किए थे, लेकिन सच्चाई यह है कि जिस व्यक्ति ने वे काम किए थे अब वह अस्तित्व में नहीं है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब बाइबल आपके विषय में कहती है कि प्रभु यीशु के नाम में और हमारे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आप धोए गए, शुद्ध किए गए, निर्दोष ठहराए गए हैं। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 11 में। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय प्रार्थना का। आप जहाँ कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, मसीह में मेरे नए स्वभाव और पहचान के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रभु यीशु के नाम में और पवित्र आत्मा के द्वारा धोया गया, शुद्ध किया गया, निर्दोष ठहराया गया हूँ। मैं सत्यनिष्ठा के नए जीवन की वास्तविकता में चलता हूँ, जिसे मैंने मसीह में ग्रहण किया है। सत्यनिष्ठा के फलों और कामों को उत्पन्न करते हुए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त वचन पढ़ सकते हैं इफिसियों अध्याय 4 वचन 23 से लेकर 24 और रोमियो अध्याय 6 वचन 5 से लेकर 7 और कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 9 से लेकर 10। हालेलुया। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 9 वचन 30 से लेकर अध्याय 10 के वचन 21 तक और भजन संहिता अध्याय 78। हालेलुया। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं इफिसियों अध्याय 6 वचन 21 से लेकर 24 और यशाया अध्याय 58। यह समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु को। मैं धन्यवाद देती हूँ फास्टर क्रिस को, जो उन्होंने 3 दिन की हीलिंग मीटिंग रखी थी। मेरा नाम मनीषा जुबे है, मैं ठाणे से हूँ। और मतलब 3 दिन उन्होंने जो हीलिंग मीटिंग रखा था, जो मैंने अटेंड की, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी और मेरे बीपी का प्रॉब्लम था और मेरा वजन भी कम था। मैं 1.5 साल से मुझे नींद नहीं आती थी। मैंने जो हीलिंग मीटिंग अटेंड की तो मुझे नींद आ रही है रात को, और जो बीपी का प्रॉब्लम था वो भी नॉर्मल हो गया है
और जो वजन था मतलब अब पिछले महीने में जो मेरे वजन था वो 40 था और अब जो मैंने वजन ये किया है तो 47 हो गया। इसके लिए मैं कोटि कोटि और लाख लाख धन्यवाद देती हूँ। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। तू पवित्र है परमेश्वर, तू महान है। हम तुझको सारी महिमा देते हैं क्योंकि तू ही उसके योग्य है। तू पवित्र, 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 तू पवित्र। तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा, तुझको महिमा महिमा। तुझको आदर देते हैं परमेश्वर, सारा सारा सम्मान सिर्फ तेरा। हाँ। तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर। तू ही योग्य है, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू योग्य है। सारे स्तुति तू है योग्य, सारे सम्मान तू हमारे हाथों को उठाने के योग्य है परमेश्वर। तू है योग्य, तू है योग्य, तुझको महिमा महिमा। अपने हाथों को उठाकर उसको महिमा दीजिए। महिमा जहाँ कहीं आप है उसकी आराधना कीजिए, उसको महिमा दीजिए। पृथ्वी उसकी आराधना करती है। तुझको महिमा महिमा। तू पवित्र है परमेश्वर, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र। हाँ तू है, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र। तुझको महिमा, तुझको महिमा
महिमा, सारी महिमा उसकी है। तुझको महिमा, महिमा, तुझको महिमा, महिमा, सारा आदर प्रभु तुझे देते हैं। आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, सारी महिमा सारी स्तुति के तू ही योग्य है। महिमा, तुझको महिमा, महिमा, तू योग्य है। सारे आदर, सारे सम्मान, सारे स्तुति के योग्य परमेश्वर तू है तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं। ओ धन्यवाद परमेश्वर। হালেলুয়া, প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। জোৰকে চিঞৰিব পাৰে গৌৰৱ। নিজৰ হাতবিলাকক তুলি ল'ব আৰু ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিব। মহান ঈশ্বৰ হয়, একমাত্ৰ বুদ্ধিমান ঈশ্বৰ হয়, দয়ালু ঈশ্বৰ হয়। ধন্যবাদ প্ৰভু, আপোনাৰ দয়াৰ বাবে, আপোনাৰ কৰুণাৰ বাবে। ধন্যবাদ সেই বিজয়ৰ বাবে যিটো আপুনি আমাক খ্ৰীষ্টত দিছে। ধন্যবাদ দিছোঁ আপোনাৰ আত্মাৰ বাবে। ধন্যবাদ দিছোঁ আপোনাৰ লিখিত বাক্যৰ বাবে। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আমাৰ উদ্ধাৰৰ বাবে। ধন্যবাদ আমাৰ চকু বুজনিৰ চকু মুকলি কৰাৰ বাবে। ধন্যবাদ প্ৰভু, ধন্যবাদ প্ৰভু, ধন্যবাদ প্ৰভু, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। যিটো সময় এই সময়ত আমাক দিছে, আমি আপোনাৰ বাক্যৰ পৰা শিকোঁ আৰু আগবাঢ়ি যাওঁ। ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰভু। ধন্যবাদ, 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 ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰভু। আমি কৈছোঁ যে আমাৰ আত্মা আৰু বিবেক খোলা আছে আপোনাৰ বাক্য শুনিবলৈ আৰু গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে। এই সকলোবিলাক যিটো নেকি আপুনি সময়ত আমাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিছে, এই বাক্যবিলাক আমাৰ গভীৰতাত গৈ এইবিলাক আমাক চলাব। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ দিছোঁ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰভু। আৰু এই প্ৰাৰ্থনা প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত বিচাৰিছোঁ, আমেন। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আপোনালোকে বহিব পাৰে। হালেলুয়া। ওচৰত থকাজনক আপুনি আদৰণি জনাব পাৰে। আপোনাক আদৰণি জনাইছোঁ মণ্ডলীলৈ। কি হয় ক'ব পাৰে, এইটো ভাল কথা। হালেলুয়া। জানে যদি আপোনালোকে পাষ্টাৰ ক্ৰিছৰ সৈতে লগৰ চাই আছিলে, তো তাতে আপোনালোকে দেখিব পাইছিল যে তেওঁ এটা শাৰী কৈছিলে, গুৰুত্বপূৰ্ণ শাৰী আছিলে। আমি সেই কামবিলাক কৰিবৰ কাৰণে শিকিব লাগে যিটো পৰা ঈশ্বৰ সুখী হয়। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। মনত ৰাখিব যে এইটো শেষকালৰ সময় হয়। এই যিটো আমাৰ সময় হয়, যিটো ভাৱনা আছে, যি কথাবিলাক আছে, সেইবিলাকৰ পৰা আমাৰ পৃথক হ'ব লাগিব জীৱনটো, যিটো আমি আগতে ভাবিছিলোঁ। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আপুনি স্কুলত নাম লগাইছিলে আৰু আপুনি ক্লাছত গৈছিলে আৰু সেই সময়ত আপোনাৰ ইমান বুজা নাছিল যে আপুনি কিতাপবিলাক পঢ়িব লাগে বুলি। তো মোৰ মনত আছে যেতিয়া আপোনালোকে পৰীক্ষা লিখিবলৈ যায়, তেতিয়া আপোনালোকে পঢ়িবই লাগিব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আপুনি গম পাইছিলে, জানে যে কিতাপ পঢ়াৰ অবিহনে আপুনি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিব। যিদৰে আপুনি বছৰৰ প্ৰথমত কিতাপবিলাকক চাইছিলে, সেইটো আপুনি শেষৰ সময়ত সেইদৰে নাচায়। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। ইমানক বুজাবলৈ পাৰিছোঁ, ভুলটো কোৱা নাই। যিদৰে আপুনি বছৰৰ আৰম্ভণিত কিতাপবিলাকক চাইছিলে, সেইদৰে আপুনি বছৰৰ শেষত যেনেদৰে চাইছিলে তাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছিলে। আপুনি সঁচাকৈয়ে পঢ়িব বিচাৰিছিল, কিয়নো আপুনি জানিছিল যদি মই নপঢ়োঁ তেনে মোৰ হৈ গ'ল। আৰু আপুনি জানিছিল যে
আপুনি কেৱল পঢ়াই নহয় মনতো ৰাখিব বিচাৰিছে, কিন্তু আপুনি জানিছে যে পঢ়াৰ পাছত কি পঢ়িলোঁ তাৰ নম্বৰ মই নাপাম। নম্বৰ সেই তাৰেই পাম যে মই তাত কি লিখিলোঁ বা কি মনত ৰাখিছিলোঁ। ঠিক সেইদৰে এইটো শেষৰ কালৰ সময় হয়, যে পাষ্টৰে এটা শাৰী ক'লে যিটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, যে আমি এনেকৈ জীৱন অতিবাহিত কৰিব লাগে যিটো নেকি ঈশ্বৰক সন্তোষ দিয়ে। ওচৰত থকাজনক কওক যে এনে এটা জীৱন যিটো ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰে, এনে এটা জীৱন যিটো ঈশ্বৰক সন্তুষ্টি কৰে। কিয় শেষকাল ওচৰ হয়, এতিয়া আমি ঈশ্বৰক লগ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আমাৰ মনত আছে জাকুব আৰু এছাওৰ কথাবিলাক, যে জাকুবে এছাওক কিদৰে প্ৰতাৰিত কৰিছিল, যে এছাওৰ প্ৰথম জন্ম অধিকাৰ লৈ লৈছিল। যেতিয়া এছাওক ভোক লাগিছিল, জাকুবে আহাৰ প্ৰস্তুত কৰিছিলে আৰু এছাও আহিলে, চালে আৰু ক'লে যে মোক আহাৰ দি দিয়া। আৰু জাকুবে ক'লে যে তোমাৰ প্ৰথম জন্ম অধিকাৰ যি আছে সেইটো মোক যদি দিবা তেন্তে মই দিম। আৰু বাইবেলে কৈছে যে এছাৱে প্ৰথম জন্মৰ অধিকাৰটো দি দিলে আৰু ক'লে যে মোক ভোজন কৰিবলৈ দিয়া। তেতিয়া জাকুব ঘৰলৈ উভতি আহিছিলে আৰু তেতিয়া এছাও ঘৰত আছিলে আৰু জাকুবে ইতিমধ্যে এছাওক প্ৰতাৰিত কৰিছিল। তেতিয়া জাকুবে ভয় খাইছিল, কিয়নো এছাও শক্তিশালী আছিল। আৰু জাকুবে এটা আঁচনি কৰিলে যে তেওঁক কিদৰে সুখী কৰিব। প্ৰথমে যি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক পঠাই দিলে, বাকীবিলাকো পঠাই দিলে, এটা এটা কৰি পঠালে আৰু সকলোৱে ক'লে যে নাথ সেনা আপোনাৰ চাকৰ দাস পাছত আহি আছে। তেওঁ সৰু সৰু গোট কৰি তেওঁবিলাকক পঠাইছিলে আৰু মোৰ ভাইক লগ কৰিব আৰু ক'বা যে মই তেওঁৰ দাস হওঁ। জানিছিলে যে তেওঁ ঘূৰি আহিছিল, তেওঁ নিজৰ ভায়েকক সন্তুষ্ট কৰিব লাগিছিল। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। সুখী কৰিবৰ কাৰণে ভায়েকক কিমানে জানে এই কাহিনীটো। তো সেয়াই এইটো শেষকালৰ সময় হয়। এই সময়ত আপোনাৰ দৃষ্টিটো ঈশ্বৰক সন্তুষ্টি কৰাৰ ওপৰত হ'ব লাগিব। আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা ঈশ্বৰৰ সন্তুষ্টি হ'ব লাগিব, কিয়নো আপুনি তেওঁক লগ পাবলগীয়া আছে। ৰেপচাৰ বহুত ওচৰত আছে, সময় একেবাৰে নিকট আছে, সময় বহুত কম আছে। তেওঁ কৈছে যে সকলোবিলাক আমি মেঘৰত লগ পাম। আমি ক'ত লগ পাম? মেঘত। কয় যে সেই বগা মেঘখন, কিন্তু সেইটো নহয়। এইটো হৈছে সেই পবিত্ৰ লোকবিলাক যিবিলাক আগে গৈছে, তেওঁবিলাকৰ এটা মেঘ। সেয়ে নক'ব যে আমি যীশুখ্ৰীষ্ট মেঘত লগ পাম, ক'ব যে বতাহত লগ পাম। আৰু যিটো সেই মেঘ বাইবেলত কৈছে সেইটো হৈছে পবিত্ৰ লোকবিলাকৰ এটা মেঘ। তাৰমানে কি হৈছে, তাত পবিত্ৰ লোকবিলাক আৰু সেইটো লোকবিলাকক কি কোৱা হৈছে? মেঘ। বৰ নিকট আছে। সেয়ে প্ৰতিজন লোক, প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে নিজকে সদায় প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিব লাগিব। যেতিয়া তেওঁবিলাকে ঈশ্বৰৰ লগ পাব, তেতিয়া ঈশ্বৰলৈ তেওঁবিলাক সুখী হৈ যাব। জীৱনটো আৰু পৃথিৱীত যিয়ে আছে সকলোবিলাক ঈশ্বৰক সুখী কৰিবৰ কাৰণে হয়। সকলোবিলাক যিদৰে আমি গীত গাওঁ, কিমানে এই গীতটি জানে, যিটো হিন্দীত আছে, তুমি যোগ্য হয় প্ৰভু। এটা শাৰী আছে যে তাত আছে সকলোবিলাক তোমাৰ বাবে। ইংৰাজীত আছিলে প্লেজিং, আমি তাত শব্দত বহাব নোৱাৰিলোঁ। তাত আছে সকলোবিলাক আপোনাক সন্তুষ্ট কৰিবৰ বাবে, আপোনাক সন্তুষ্টি কৰিবৰ বাবে। সেয়ে যেতিয়া পাষ্টৰ সেই লাইন ক'লে, তেতিয়া মই উদ্ভাৱন কৰিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। কৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কি হয় যে ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰাটো। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। মই কিছুমান বাক্য বিচাৰিলোঁ। প্ৰথম বাক্য আমি সময়ত পঢ়িম, যোহন 3:22 পঢ়োঁ। আৰু আমি যিহকে যাচনা কৰোঁ তাকে আমি তেওঁৰ পৰা পাওঁ, কিয়নো আমি তেওঁৰ আজ্ঞাবোৰ পালন কৰোঁ আৰু তেওঁৰ দৃষ্টিত যি যি সন্তোষজনক তাকে কৰোঁ। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। ওচৰত থকাজনক কওঁ, যিটো তেওঁ সন্তোষ দিয়ে সেইটোকে আমি কৰোঁ। যিটো তেওঁ সন্তোষ দিয়ে সেইটোকে আমি কৰোঁ, কিয়নো আমি তেওঁৰ আজ্ঞাবোৰ পালন কৰোঁ আৰু তেওঁৰ দৃষ্টিত যি যি সন্তোষজনক তাকে আমি কৰোঁ। যোহনে কৈ আছিলে যে খ্ৰীষ্টানবিলাক কিদৰে জীৱন অতিবাহিত কৰিছিলে। খ্ৰীষ্টানবিলাকৰ কাৰ্য কি হয়? যিটো ঈশ্বৰক সন্তোষ দিয়ে সেইটোৱে যি হয়, যিটো নেকি ঈশ্বৰক সন্তোষ দিয়ে। তেওঁ কৈছে
যে আৰু আমি যিহকে যাচনা কৰোঁ তাকে আমি তেওঁৰ পৰা পাওঁ, কিয়নো আমি তেওঁৰ আজ্ঞাবোৰ পালন কৰোঁ আৰু তেওঁৰ দৃষ্টিত যি সন্তোষজনক তাকে আমি কৰোঁ। কথা যীশুৱে কৈছে 8 অধ্যায় 29 পদত কৈছে, যোহন 8 অধ্যায় 29 পদত কৈছে, আৰু মোক পঠোৱা জনা মোৰ লগত আছে, তেওঁ মোক অকলশৰীয়াকৈ নেৰিলে, কিয়নো মই সদায় তেওঁৰ সন্তোষজনক কৰ্ম কৰোঁ। চাওক যে যীশুখ্ৰীষ্ট নিজৰ বিষয়ে কিদৰে সাক্ষ্য দিছে, কিয়নো তেওঁ কৈছে, আৰু মোক পঠোৱা জনা মোৰ লগত আছে, তেওঁ মোক অকলশৰীয়াকৈ নেৰিলে, কিয়নো মই সদায় তেওঁৰ সন্তোষজনক কৰ্ম কৰোঁ। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। যীশুখ্ৰীষ্ট স্বয়ং ঈশ্বৰ হৈ তেওঁ নিজে ঈশ্বৰৰ যিটো সন্তোষ হয় তেনেদৰে কাৰ্য কৰিছিল। ভাবি চাওক আমি কেনেকুৱা হ'ব লাগিব। যীশুখ্ৰীষ্ট এইটো উদাহৰণ হয়। তেওঁ কৈছে, মোক পঠোৱা জনা মোৰ লগত আছে, তেওঁ মোক অকলশৰীয়াকৈ নেৰিলে, কিয়নো মই সদায় তেওঁৰ সন্তোষজনক কৰ্ম কৰোঁ। ভাবি চাওক কথাষাৰ, কিয়নো যীশুখ্ৰীষ্টই জানিছিলে যে গোটেই জীৱনটো ঈশ্বৰক সন্তোষ কৰিবৰ বাবে। বহুতে এই কথাটো নাজানে, বহুতক এইটো শিকোৱা হোৱা নাই। তেওঁবিলাকক নাজানে যে আমি ঈশ্বৰক সন্তোষ দিবৰ কাৰণে হওঁ। এইবিলাকৰ লাগে যে মোৰ নিজৰ পত্নীক সন্তোষ কৰিবৰ কাৰণে হওঁ, মোৰ ল'ৰা ছোৱালীক সন্তোষ কৰিবৰ কাৰণে হওঁ, মোৰ স্বামীক সন্তোষ কৰিবৰ কাৰণে হওঁ, নিজৰ গৰাকীক সন্তোষ কৰিবৰ কাৰণে হওঁ, মোৰ নিজৰ সমাজক সন্তোষ কৰিবৰ কাৰণে হওঁ। নহয়, ঈশ্বৰে আপোনাক বনাইছে যাতে আপুনি ঈশ্বৰক সন্তোষ কৰিব পাৰে। লিখা আছে, যিজনে মোক পঠাইছে তেওঁ মোৰ লগত আছে, কিয়নো সৰ্বদাই মই সেইটো কাম কৰোঁ যিটো সন্তোষ দিয়ে, সেয়াটো মোক অকলশৰীয়াকৈ নেৰিলে। তেওঁ এইটো নকলে যে যিটো মই পচন্দ কৰোঁ সেইটো সৰ্বদাই কৰোঁ বুলি। কোনে সন্তোষ হৈছিল, ঈশ্বৰ নে যীশুখ্ৰীষ্ট? আপোনালোকক মই সুধিছোঁ, কোন সন্তোষ হৈছিল? হ'ব পাৰে কোন সন্তোষ হৈ আছিল। তেওঁ এইটো কোৱা নাই যে মই সন্তোষ হৈছোঁ। বহুতে কথাষাৰ নাজানে। বহুতে কয় যে মই কামটো পচন্দ নকৰোঁ, যেনে পচন্দ আছে কৰি লওক, ঠিক আছে কৰি লওক, প্ৰশংসা হওক। এইটো আপোনাৰ পচন্দৰ কথা নহয়, এইটো কথা হৈছে ঈশ্বৰৰ পচন্দৰ। আৰু মোক পঠোৱাজন মোৰ লগত আছে, তেওঁ মোক অকলশৰীয়াকৈ নেৰিলে, কিয়নো মই সদায় তেওঁৰ সন্তোষজনক কৰ্ম কৰোঁ। তেন্তে যীশুখ্ৰীষ্ট এই কাৰ্যৰ কাৰণে সচেতন আছিল, সদায় সচেতন আছিল। ভাবি চাওক, 2 মিনিটৰ কাৰণে সচেতন আছিলে নে নহয়? সৰ্বদাই কাৰণে। যেতিয়া যীশুখ্ৰীষ্টই সৰ্বদাই কৈছিল তেওঁ সৰ্বদাই আছিল। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। ভাবি চাওক, যীশুখ্ৰীষ্ট এইদৰে কেতিয়াও ভবা নাছিলে যে মই এইদৰে কৰিছোঁ যিটো ঈশ্বৰক সন্তোষ দিব, এইটো তেওঁ কৰিছিল। তেওঁ তাৰ বাহিৰে এনেকুৱা একো পদক্ষেপ লোৱা নাছিল। ভাবি চাওক, এইটো যীশুখ্ৰীষ্টৰ জীৱন হয়। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। এইটো খ্ৰীষ্টান জীৱন হয়, যিটো শেষকালৰ সময় হয়। নিজৰ জীৱনক প্ৰস্তুত কৰক, নিজৰ কামবোৰক চাওক। আপোনাৰ প্ৰতিটো কামৰ পৰা ঈশ্বৰ সন্তোষ হয়, প্ৰতিটো কামতে সন্তোষ হয়। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আৰু এটা আমি বাক্য চাই লওঁ, যিচয়া 53:10 পদ। তথাপি তেওঁক গুৰি কৰিবলৈ জিহুৱাৰ ইচ্ছা হ'ল। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। ঈশ্বৰে এই যীশুখ্ৰীষ্টক পঠাইছিল আৰু তথাপি তেওঁ এইটো ইচ্ছা আছিল যে তেওঁক গুৰি কৰা হওক। বাস্তৱত যীশুৰো ইচ্ছা নাছিল যে তেওঁক গুৰি কৰা হওক বুলি, কিন্তু আমি চাওঁ বাইবেলত যে তেওঁ গেছেমানি বাৰীত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁতে কৈছে, এই পাণপাতটো মোৰ পৰা গুচাই দিয়া, কিন্তু মোৰ ইচ্ছা নহয় তোমাৰ ইচ্ছা পূৰ্ণ হওক। ভাবি চাওঁ, বহুতে কৰে নহয় যেনেকুৱা বিশ্বাস আত্মা জয় কৰি লয়, আমাৰ দ্বাৰাই নহ'ব, বহুত কঠিন হয়। মই কওঁ যে চাওক, যীশুখ্ৰীষ্ট মৰি গ'ল, তেওঁকো মৰিবৰ কাৰণে পচন্দ নাছিল, ঈশ্বৰৰ পচন্দ আছিল, আৰু সেইকাৰণে তেওঁ ঠিক আছে। ভাবি চাওক, খ্ৰীষ্টান আছে যেনেকৈ ঈশ্বৰৰ কাৰণে মৰিবৰ কাৰণে পচন্দ কৰে। নিজে সুধি চাওক যে ঈশ্বৰে কয় আপুনি মৰি যাব বুলি, তেন্তে আপুনি কি কৰিব? মৰি যাব। কিমান খ্ৰীষ্টান আছে যিবিলাকে এনেকুৱা জীৱন অতিবাহিত কৰে, যে কয় যে মোক সেইটো দি দিয়ক, সেইটো দি দিয়ক, চাকৰিত অগ্ৰাধিকাৰ হৈ যাওক। মই কওঁ এইটো কেনেকুৱা কথা? এনেকুৱা কথা হয়। যীশুখ্ৰীষ্ট মৰিব বিচৰা নাছিল, কিন্তু মৰিলে কিয়? এইটো ঈশ্বৰৰ পচন্দ আছিল। তেওঁৰ পচন্দত জীৱন অতিবাহিত কৰা নাছিল। তেওঁবিলাক কোৱা এইটো চান্দ আমাৰ পচন্দ নাই, এইটো ৰঙৰ হ'ব, কোৱাৰত আমি যাম, তাতে আমি এটা কাপোৰ পিন্ধিব লাগিব, তেন্তে মই নিজৰ কাপোৰ কেতিয়া মই পিন্ধিম? কাপোৰ কিনিছোঁ সেইটো মই কেতিয়া পিন্ধিম? জীৱনটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব ঈশ্বৰৰ সন্তোষদায়ক? কওক ওচৰত থকাজনক যে ঈশ্বৰৰ সন্তোষদায়ক। কওক যে ঈশ্বৰৰ সন্তোষজনক, ঈশ্বৰৰ সন্তোষজনক।
নেকি সমাজৰ নহয়। মনত ৰাখিব, শেষৰ সময় হয়, আপুনি ঈশ্বৰক লগ কৰিবলৈ গৈ আছে। তেওঁ যদি সুখী নহয় তেন্তে তাৰ কি লাভ হয়? যাকোবৰো বুদ্ধি আছিল, তেওঁৰ কাষলৈ ঘূৰি আহিছে। তেওঁ এচাওক কি কৰিব লাগিব? সুখী কৰিব লাগিব। বুদ্ধিমান হৈ যাওক, বুদ্ধিমান। হালেলুয়া, হালেলুয়া। তথাপি তেওঁক গুৰি কৰিবলৈ জিহুৱাই ইচ্ছা হ'ল। তেওঁক যাতনা দিলে। কোনে? ঈশ্বৰে। ভাবি চাওক, যি ঈশ্বৰে সকলো ৰোগ দূৰ কৰে, তেওঁ সেই সকলো যীচুক দি দিলে। ভাবি চাওক, প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া, হালেলুয়া। সেয়া যেতিয়া ঈশ্বৰে আপোনাক কয় যে নিজকে নিজে মৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত আছে নে হৈছে নে নাই, তেওঁ কয় যে তোমালোকে মৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত আছানে, কয় যে নহয়। যীশুখ্ৰীষ্ট সদায় প্ৰস্তুত আছিলে আৰু যীশুখ্ৰীষ্ট সেয়ে কৰিছিল যিটো সদায় নেকি ঈশ্বৰৰ সন্তোষ হৈছিল। প্ৰশংসা হওক। সিটো পদে 7:7 যেতিয়া কোনো মানুহৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ জিহুৱাক সন্তুষ্ট কৰে, তেতিয়া তেওঁ তাৰ শত্ৰুবোৰকো তাৰ লগত মিল কৰায়। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, প্ৰশংসা হওক, প্ৰশংসা হওক, প্ৰশংসা হওক, প্ৰশংসা হওক, প্ৰশংসা হওক, প্ৰশংসা হওক। এইদৰে ভাবি চাওক, এবাৰ যদি আপোনাৰ জীৱনটো ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰিছে, আপুনি আন কোনো কথাৰ চিন্তা কৰিবই নালাগিব। আপোনাৰ কোন শত্ৰু হয়, কোন আপোনাৰ লগৰ হয়, তাৰ পৰা একো পাৰ্থক্য নহ'ব, যদিহে আপোনাৰ জীৱন ঈশ্বৰক সন্তোষ দিয়ে। তাৰ পাছত ঈশ্বৰৰ কাৰ্য হ'ব সেইদৰে যিদৰে নেকি তেওঁ বিচাৰে যে আপোনাৰ জীৱনত হ'ব লাগে বুলি। আপোনাৰ কাৰ্য কি হয়? যে তেওঁক সন্তোষ দিয়া, তেওঁক সন্তোষ দিয়া, আৰু সেইবিলাক কাৰ্য কৰিব লাগিব যিটো কৰিলে তেওঁ সন্তোষ হয়। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আৰু আপোনালোকে জানেনে, আমাক ঈশ্বৰ প্ৰতিমূৰ্তিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। কোনো এজন ব্যক্তি নাই যি নেকি কয় যে কেনেকুৱা ঈশ্বৰে সন্তুষ্ট হয় তাক আমি নাজানো বুলি। সঁচাকৈ যদি আপুনি এই মনেৰে সদস্য হয় তেন্তে আপুনি জানিছে যে ঈশ্বৰ কেনেকৈ সন্তুষ্ট হয়। সেয়ে এনেদৰে নক'ব যে মই নাজানো বুলি। এনেকুৱা হৈছে, ওচৰত থকাজনক কওক ঈশ্বৰক সন্তোষ দিয়াটো। তেনে লিখা আছে, যেতিয়া তাৰ চলন ফুৰণে কি হয়? ঈশ্বৰক সন্তোষ দিয়ে। যেতিয়া আপোনাৰ জীৱন ঈশ্বৰক সন্তোষ দিয়ে, তেতিয়া তেওঁ আপোনাৰ শত্ৰুবিলাকো আপোনাৰ মিত্ৰ বনাই দিব। আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা সমস্যাবিলাক দূৰ হৈ যাব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হৈছে কি ঈশ্বৰ সন্তোষ হ'ব পাৰেনে? এনেকুৱা লাগিব পাৰে, ঈশ্বৰক সন্তোষ কৰাটোতো বহুত কঠিন কাৰ্য হয়। আজিলৈকে কোনেও ঈশ্বৰক সন্তোষ কৰিব পৰা নাই, আমিও কৰিব নোৱাৰিম। মই কওঁ, কোনে ক'লে? আহক আমি বাক্যত চাই লওঁ। মথি 17:5 তেওঁ এই কথা কওঁতে চোৱা, এডোখৰ উজ্জ্বল মেঘে তেওঁলোকক ছাঁ কৰি ধৰিলে, আৰু চোৱা, মেঘৰ পৰা এই বাণী হ'ল বোলে, এওঁ মোৰ প্ৰিয় পুত্ৰ, এওঁত মই পৰম সন্তুষ্ট, এওঁৰ কথা শুনা। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। তাৰ মানে ঈশ্বৰক সন্তোষ দিয়াটো সম্ভৱ হয়। যীশুখ্ৰীষ্টই সেই জীৱন অতিবাহিত কৰিলে যিটোৰ দ্বাৰাই ঈশ্বৰ সন্তোষ হৈছিল। আমি পঢ়িলোঁ যে যীশুখ্ৰীষ্টই কৈছে, মই সেইটো সদায় কাৰ্য কৰোঁ যিটো নেকি ঈশ্বৰ সন্তোষ হয়। চাওক, তেওঁৰ প্ৰচেষ্টা, যিটো প্ৰচেষ্টাৰ দ্বাৰাই তেওঁ ঈশ্বৰ সন্তোষ কৰিছিল, আমি চাওঁ বা আমি গম পোৱা নাছিলোঁ যে তেওঁ এইটো হৈছিল নে হোৱা নাই। আমি ইয়াত গম পাই গ'লোঁ যে তেওঁৰ কাৰ্যৰ পৰা কি হ'ল? সন্তুষ্টি হৈছিল। তেওঁ কেৱল প্ৰচেষ্টাই কৰা নাছিল তেওঁ সন্তোষ কৰিবৰ কাৰণে, কিন্তু ঈশ্বৰ তাত সন্তুষ্টি হৈছিল। তেওঁ এই কথা কওঁতে চোৱা, এডোখৰ উজ্জ্বল মেঘে তেওঁলোকক ছাঁ কৰি ধৰিলে, আৰু চোৱা, মেঘৰ পৰা এই বাণী হ'ল বোলে, এওঁ মোৰ প্ৰিয় পুত্ৰ, এওঁত মই পৰম সন্তুষ্ট। কিয় মই সন্তুষ্ট হওঁ? এওঁৰ শুনক। ক'ত লিখা আছে? মথি 17, এইটো 1:2 লিখা নাই। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। এইটো মথি 1:2 লিখা নাই যে তেওঁ জন্ম হৈ আৰু হৈ গ'ল আৰু সন্তুষ্ট হৈ গ'ল। উত্তৰলৈকে যীশুখ্ৰীষ্ট আমি কাৰ্য দেখি আহিছোঁ। কিমানে বুজি পাইছে মই কি কৈ আছোঁ? 1:2 হ'লে হয় তেন্তে তেওঁৰ জন্মৰ বিষয়ে ক'লে হয়, কিন্তু এতিয়া আমি ক'ত চাই আছোঁ? 17ত যীশুখ্ৰীষ্টই জীৱন অতিবাহিত কৰি আছিলে, জীয়াই আছিলে, আৰু ইয়াত তাৰে পৰা ঈশ্বৰ সন্তুষ্টি হৈছিলে। যীশুখ্ৰীষ্টই নিজে ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা কৰি আছিল, কিন্তু ধন্যবাদ ঈশ্বৰ যে ঈশ্বৰো এই প্ৰচেষ্টাত সন্তুষ্ট হৈছিল। হালেলুয়া, হালেলুয়া। এতিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হৈছে যে সেই কোনবিলাক প্ৰচেষ্টা আছিল মই ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰিব পাৰোঁ? পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হয়, ঠিক আছে নহয় জানো? মোৰ লগত আছে, শুনিছে, শিকিছে?
কওক যে ঈশ্বৰৰ সৈতে চলক বুলি। প্ৰতি প্ৰশ্ন হৈছে যে এতিয়া মই কি কৰিম, কি কৰিলে যে ঈশ্বৰ সন্তুষ্ট হ'ব। বাইবেলত বিচাৰিলোঁ, চালোঁ, ক'লোঁ, প্ৰভু যিসকলে আপোনাক সন্তুষ্ট কৰিলে তেওঁবিলাকৰ সৈতে কি হ'ল? তেওঁবিলাকে জানিছিলেনে? নিজকে মই চালোঁ আৰু সুধিলোঁ যে ক'লোঁ যে মই সেই তালৈকে আহিব পাৰিলোঁ, কৰিব পাৰিলোঁ আৰু এতিয়া এইদৰে আছোঁ। যিহৰ দ্বাৰা নেকি আপুনি সন্তুষ্টি হৈছে। প্ৰশংসা হওক। কি মানে প্ৰস্তুত আছে বাৰ্তাৰ কাৰণে? ঠিক আছে, মুখ্য বস্তুটো আৰম্ভ হৈছে যে অৱশেষ যে আমি ঈশ্বৰক কেনেকৈ সন্তুষ্ট কৰিব পাৰোঁ, যে কিমান সৰল বস্তু হয়। তো মই ইয়াত বিষয়টো কৈ দিছোঁ, নিজে অনুসন্ধান কৰিব, কিন্তু তাৰ ওপৰত আমি কথা বতৰা আমি কৰি থাকিম। অহা দেওবাৰ, পৰৱৰ্তী দেওবাৰ আৰু তাৰপিছত দেওবাৰ, 3টা দেওবাৰত আমি শেষ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আৰু মোৰ ওচৰত 5টা কথা আছে। আপোনালোকে যদি এই 5টা কথা আপোনালোকে ভালদৰে কৰে, তেন্তে আপোনালোকে অৱশেষত শুনি পাব যে এওঁ মোৰ প্ৰিয় পুত্ৰ, এওঁত মই পৰম সন্তুষ্ট। এই কথাষাৰ এইটো আপোনাৰ বাঞ্ছা হ'ব লাগিব। এইটো বাঞ্ছা কেৱল আপোনাৰ স্বৰ্গত গৈ এইটো হ'ব এনে নহয়। পৃথিৱীটো জানিব পাৰিব যে ঈশ্বৰ সন্তুষ্ট আছে নে নাই। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। যীশুখ্ৰীষ্টই পৃথিৱীতে আছিল তেতিয়াই কৈছিলে যে তেওঁ পুত্ৰ তেওঁ সন্তুষ্ট আছিলে বুলি। এনেকুৱা নহয় যে যেতিয়া তেওঁ স্বৰ্গত গুচি গ'ল তেতিয়া, এনেকুৱা নহয়। যে ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট দিয়াৰ জীৱন ৰাখিব। আপুনি ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰিব লাগিব। এনে নহয় যে ঈশ্বৰে আপোনাক সন্তুষ্ট কৰিছে। মনত ৰাখিব। ওচৰত থকাজনক কওক যে আমি ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰিব লাগে, ঈশ্বৰে আমাক কৰিব নালাগে। আপুনি চাকৰি লৈ যায়, তেন্তে আপুনি সন্তুষ্টি কাক কৰিব লাগিব? যোনে দিছে নে যোনে লৈছে তাক? কাক দিছিলে নে যোনে লৈছিলে তাক? যদি চাকৰি দিয়াজনক সন্তুষ্ট নকৰে, তেন্তে আপুনি চাকৰি নাপাব। প্ৰশংসা হওক। তেন্তে আমি ইয়াত আছোঁ ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে। এনেকুৱা নহয় যে ঈশ্বৰে আমাক সন্তুষ্ট কৰিছে। লোকবিলাকে জীৱন যদি গমেই নাপায়, তেওঁবিলাকেতো আপোনাৰ বিবেকক ঘূৰাই দিয়ে, ইফাল সিফাল কৰি দিয়ে যে তেওঁ এনেকুৱা কৰিছে, তেনেকুৱা কৰিছে। তো সেইটো কি কৰিব লাগে? মোৰ এইবিলাক কেনেকুৱা, মোৰ অভিলাষবিলাকৰ কথাবিলাক কি হ'ব? জীৱনত এইবিলাকৰ নিজৰ ইচ্ছা অভিলাষবিলাকক পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে জীৱন অতিবাহিত কৰি দিয়ে, নিজে সুখী কৰিবৰ কাৰণে খৰচ কৰি দিয়ে। শুনিছিলে যে তেওঁবিলাকে কেনেকুৱা হয় যে ঈশ্বৰ সন্তুষ্ট হ'ব বুলি। যে আপোনালোকে এই কথাষাৰ কেতিয়াবা ভাবিছেনে? ভবা নাই বুলি। বহুতো নেকি যি বহুত দিনলৈকে খ্ৰীষ্টিয়ান হয়, কিন্তু তেওঁবিলাকৰ জীৱনটো ঈশ্বৰ সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে নহয়। তেওঁবিলাকৰ জীৱন এয়া ধ্যান কেন্দ্ৰিত নহ'ল। ভাবি চাওক যে প্ৰভু যেতিয়া লগ কৰিব তেতিয়া ক'ব, কি ক'ব মই ভাবোঁ। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। এনেকুৱা হ'ব সেই মুখামুখি যিটো নেকি য'ত আপুনিও সন্তুষ্টি নাই, সেই স্বৰ্গলৈ যাব যে স্বৰ্গত নেকি যে সন্তুষ্টি নাই। সঁচাকৈ প্ৰশ্ন কৰিবলগীয়া কথা হয়। যদি নিজৰ ঘৰৰ পত্নীও যদি সুখী নাই, তেন্তে ঘৰলৈ উভতি যাবলৈ নিবিচাৰে স্বামীবিলাক। ঠিক আছেনে? মই প্ৰশ্ন কৰিছোঁ। পৰা পত্নীয়ে যদি তে কৰি কৈ থাকে, তো আপুনি ভাবে 6 বজাৰ ঠাইত মই 9 বজাত ৰাতি ঘৰ যাম বুলি। ঘৰ যাব নিবিচাৰে, কিয়নো আপোনাৰ পত্নী সুখী নাই। তেনেদৰে এইটো শেষকালৰ সময় হয়। ওচৰত থকাজনক কওক, শেষকালৰ সময় হয়, শেষকালৰ সময় হয়। আৰু কাক সুখী কৰিব লাগিব, সন্তুষ্টি কৰিব লাগিব? ঈশ্বৰক। মই 5টা কথা কৈ দিওঁ, তাৰপিছত আমি চাম ক'ৰ পৰা ক'লৈকে আমি গৈ পাব পাৰোঁ আজি। পাছত আপোনালোকৰ উদ্ভাৱন আপোনালোকে অব্যাহত ৰাখিব। প্ৰথম কথা আপোনালোকে লিখি লওক। আপোনালোকে ঘৰত গৈ শিকিব পাৰে, লিখিব পাৰে যে 5টা কথা, যাতে 3য় দেওবাৰলৈকে অপেক্ষা কৰি থাকিব নালাগিব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। সকলো কথা মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ, সেই সকলোবিলাক আপোনালোকে মণ্ডলীৰ পৰা পাব পাৰে, উপলব্ধ আছে। বিচাৰক। প্ৰথম কথা হৈছে বিচাৰক যে ঈশ্বৰে আপোনাক প্ৰেম কৰে। প্ৰথম কথা আপুনি লিখি লওক, বিচাৰক। দেখিছে? ওচৰত থকাজনক কওক, বিচাৰক যে ঈশ্বৰে আপোনাক প্ৰেম কৰে। কিয়? আপুনি কোন হয় তাক বিচাৰক। আপুনি কোন হয় তাক বিচাৰক। তৃতীয়টো যে বিচাৰক আপোনাক কি দিয়া হৈছে। চতুৰ্থ যে বিচাৰক আপোনাৰ পৰা কি বিচৰা হৈছে। পঞ্চম যিটো নেকি আশা, সেইটো কেনেকৈ পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। কথা এনেকুৱা হয় যে নেকি আপোনাৰ গোটেই জীৱন জুৰি আপুনি যদি কৰিব, তো আপোনাৰ ৰেপচাৰ হৈ যাব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আৰু এইদৰে আপুনি 5টা কথা জীৱন অতিবাহিত কৰিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰি দিয়ক। এই 5টা কথাক আপুনি বিচাৰি লয়, তেন্তে আপুনি যীশুখ্ৰীষ্টৰ নিচিনা ক'ব পাৰিব যে
মই সন্তুষ্ট কৰাৰ জীৱন অতিবাহিত কৰি লৈছোঁ। আপুনি নিজকে নিজে কেতিয়াও ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ বাহিৰত খোজকাঢ়ি থকা নাপাব। প্ৰতিটো খোজ সঠিক হ'ব, ভাবি চাওক। আপোনাৰ সকলো শব্দ সঠিক হ'ব। আপোনাৰ প্ৰতিটো কাৰ্য ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰিব, ভাবি চাওক। আপুনি কেতিয়াও ভুল পথত গৈ থকা আপুনি নিজকে নাপাব। ভুল ধাৰণা নহ'ব, অভিলাষৰ কথা নহ'ব, একোৱে ভুল নহ'ব। আপোনাৰ সকলোবিলাক জীৱন ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰিব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আপোনালোকে কিমানে জানেনে যে ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰাটোৱে গোটেই সকলো ধৰ্মবিলাকৰ এটা লক্ষ্য হয়। নতুন ধৰ্মবিলাক এইকাৰণে হৈছে যাতে তেওঁবিলাকে ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰিব পাৰে। তেওঁবিলাকে নাজানে যে ঈশ্বৰক কেনেদৰে সন্তুষ্ট কৰিব লাগে। তেওঁবিলাকে নাজানে, তেওঁবিলাকে এইটো নাজানে। তো প্ৰথমটো হৈছে জানে, প্ৰথম কথা যোনবিলাক আমাক কিমানে ক'ব পাৰে 1, 2, 3। তেওঁলোকে জানেনে এইবিলাক লোকবিলাকে কেতিয়াও বিচৰা নাই। এইটো নাজানে যে ঈশ্বৰে তেওঁবিলাকক কিমান প্ৰেম কৰে। যোখন 3:16 আমি চাওঁ, কাৰণ ঈশ্বৰে জগতক ইমান প্ৰেম কৰিলে যে যিকোনো এটা বিশ্বাস কৰে তেওঁ নষ্ট নহয়। তেওঁৰ একমাত্ৰ পুত্ৰকে দান কৰিলে যাতে সকলোৱে অনন্ত জীৱন পায়। ভাবি চাওক কথাষাৰ। কাৰণ ঈশ্বৰে জগতক ইমান প্ৰেম কৰিলে যে তেওঁ নিজৰ একমাত্ৰ পুত্ৰকে দি দিলে। তেওঁ বিশ্বাস কৰে তেওঁ নষ্ট নহয় কিন্তু অনন্ত জীৱন পায়। জানিছিলে যে ঈশ্বৰে তেওঁলোকক প্ৰথমে প্ৰেম কৰিব লাগিব বুলি। লোকবিলাকে মোৰ বিশ্বাস কৰিব, তাত লিখা আছে। ঈশ্বৰে আপোনাক প্ৰেম নকৰিলেহেঁতেন আপুনি বিশ্বাসো নকৰিলেহেঁতেন। ঈশ্বৰে জগতক ইমান প্ৰেম কৰিলে যে তেওঁ নিজৰ একমাত্ৰ পুত্ৰকে দি দিলে যাতে যিকোনো তেওঁ বিশ্বাস কৰে তেওঁ নষ্ট নহয় কিন্তু অনন্ত জীৱন পায়। আপুনি ঈশ্বৰক সন্ধান কৰি ল'ব প্ৰেমক, তেন্তে আপুনি সেইদিনাৰ পৰা তেওঁকে সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণেহে চাব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আপুনি আন একো কৰিব নিবিচাৰিব। আপুনি গম পাই যাব যে ঈশ্বৰে মোক প্ৰেম কৰে। এই কথাষাৰ নাজানে যে ঈশ্বৰে তেওঁবিলাকক প্ৰেম কৰে বুলি। এনেধৰণে জীৱন যাপন অতিবাহিত কৰিব নিবিচাৰে, কিয়নো তেওঁবিলাকে এতিয়ালৈকে ঈশ্বৰৰ প্ৰেমটো যি নেকি তেওঁবিলাক অনুসন্ধান কৰাই নাই। কয় যে ঈশ্বৰে প্ৰেম কৰে, তেওঁবিলাকক কিন্তু হৃদয়ত গভীৰতাত পোষাই নাই যে ঈশ্বৰে তেওঁবিলাকক প্ৰেম কৰে। এখন আপুনি বিচাৰি ল'ব যে ঈশ্বৰে আপোনাক প্ৰেম কৰে, তেন্তে সকলো ভয় দূৰ হৈ যাব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আপোনাৰ ভয় দূৰ হৈ যাব, আপোনাৰ ভয় দূৰ হৈ যাব। গম পাই যাব যে এই বিশ্বৰ সৃষ্টিকৰ্তা আপোনাক প্ৰেম কৰে। হালেলুয়া, হালেলুয়া। শুনিছে আপোনালোক? আপোনালোকে শুনিছে? ওচৰত থকাজনক কওক, ঈশ্বৰে মোক প্ৰেম কৰে। আপুনি অনুসন্ধান কৰিব লাগিব। এইটো আপুনি অনুসন্ধান কৰিব লাগিব। তাত মই আপোনাক সহায় কৰিব যে এইটো বুজিবৰ কাৰণে যে ঈশ্বৰে আপোনাক প্ৰেম কৰে। কিশোৰীবিলাক, যুৱক যুৱতীবিলাক যদি বুজি গ'লহেঁতেন যে ঈশ্বৰে তেওঁবিলাকক প্ৰেম কৰিলে কিমান ভাল কথা হ'লহেঁতেন। কিছুমানে মোক এবাৰ কৈছিলে যে পালক, আপোনালোকে আমাৰ পৰা বহুত বেলেগত থাকে, আপোনাক এনেকুৱা লাগে যে আমাৰ কাৰো আপোনাৰ আৱশ্যকেই নাই। কিবা এটা কৰি দিলোঁ, কিবা এটা শিকাই আছিলোঁ। প্ৰশ্ন কৰে যে আপুনি পৃথক হয়, আপোনাক আমাৰ আৱশ্যকেই নাই। মই ক'লোঁ ঠিকেই কৈছে আপুনি। মনুষ্যৰ প্ৰেম আৱশ্যক নাই, ঈশ্বৰৰ প্ৰেমে মোৰ যথেষ্ট হয়। সম্পূৰ্ণ বেলেগ। মোৰ প্ৰেমৰ যিটো হয় সেইটো কোনে পৰিপূৰ্ণ কৰি দিলে? ঈশ্বৰে। আছিতহে যেনেকৈ কাৰোবাৰ আৱশ্যক হয় সহভাগিতা ৰাখিবৰ কাৰণে। মই কওঁ যে মই এনেকুৱা নহ'ব, নহয় এনেকুৱা নহয়। মোৰ পত্নীক সুধি চাব যে এনেকুৱা নহয়। সপ্তাহ মই এনেকুৱাই সময় ব্যতীত কৰিব পাৰোঁ। গোটেই মাহ কাৰোবাৰ নহয় একেলগে ব্যতীত কৰিব পাৰোঁ। মই অনুসন্ধান কৰি লৈছোঁ, ঈশ্বৰে মোক প্ৰেম কৰিছে, সেইটো তেওঁ পৰিপূৰ্ণ কৰি দিছে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া, হালেলুয়া। যিদিনাখন আপোনালোকে বিচাৰি ল'ব যে ঈশ্বৰে আপোনালোক কিমান প্ৰেম কৰে, হালেলুয়া। ওচৰত থকাজনক কওক যে ঈশ্বৰে মোক প্ৰেম কৰে, ঈশ্বৰে মোক প্ৰেম কৰে আৰু তেওঁ কেতিয়াও হাৰি নাযায়। যিয়ে নহওক কিয় আপোনাৰ কথা বিষয়ে জানে যে আপুনি কোনটো ভুল কৰিব, কৈছিলে যে আপোনালোকে কি নিৰ্বুদ্ধিতা কৰিব। আপোনাৰ গোটেই জীৱন তেওঁ চাইছে, তেওঁ সিদ্ধান্ত ল'লে যে আপোনাক প্ৰেম কৰিবৰ কাৰণে। হালেলুয়া। ঈশ্বৰৰ ওচৰত যদি নাযাম তো কাৰ ওচৰত যাম? কেতিয়া হাৰ নামানে, তেওঁ বাহু মেলি ৰাখে যে মই কেতিয়া ঘূৰি আহিম। মোৰ প্ৰেম মহান হয়, তেওঁৰ প্ৰেম বিশাল হয়। সেই বস্তু আছিল যেনে মই অতি শীঘ্ৰেই অনুসন্ধান কৰি লৈছিলোঁ যে ঈশ্বৰে মোক প্ৰেম কৰে। ঈশ্বৰৰ সেইদৰে নিজৰ প্ৰেম সম্পূৰ্ণৰূপে ভৰসা আছিল। তেওঁলোকে বুজি পাই গৈছিলে যে ঈশ্বৰে তেওঁবিলাকক প্ৰেম কৰে। তেওঁলোকে বুজি পাই গৈছিলে যে ঈশ্বৰে তেওঁবিলাকক প্ৰেম কৰে, তেতিয়া তেওঁবিলাকৰ পৰা ভয়বিলাক দূৰ হৈ গৈছিল। কিন্তু তেওঁবিলাকে গম পাই গৈছিল প্ৰেম। তেওঁবিলাকে মানুহ কেৱল যি নেকি এনেকুৱাই কৰে, তেওঁবিলাকে প্ৰেমক কিনিব বিচাৰে।
তেওঁবিলাকে মানুহে যে প্ৰেম নকৰে তেওঁবিলাকে কুকুৰ কিনি লয়, হয়তো অতি কম হ'লেও কুকুৰে প্ৰেম কৰি লয়। কুকুৰে মনুষ্যতকৈ অধিক প্ৰেম কৰে। মই কওঁ যে মনুষ্য যে নেকি জন্তুৱে কেতিয়াও প্ৰেম কৰিব নোৱাৰে। জন্তু প্ৰেমৰ যোগ্যতা নাই, সেইটো প্ৰেম কেৱল ঈশ্বৰত আছে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। ক'ৰ পৰা হয়? ঈশ্বৰৰ পৰা। সেই জন্তুৱে আপোনাক সেই প্ৰেম কেতিয়াও পৰিপূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিব, কেতিয়াও নোৱাৰিব। কিয়নো আপুনি জন্তুৰ সৈতে সহযোগিতা ৰাখিব নোৱাৰিব। তাক পচন্দ কৰিব পাৰে বা সেইটোৱে আপোনাক পচন্দ কৰিব পাৰে, কিন্তু হয়তো এইটো আপুনি প্ৰেম কৰিব পাৰে বা তেওঁ প্ৰেম কৰিব পাৰে, এনেকুৱা নহয়। বহুতে এই কথাবিলাক নাজানে। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। শুনিছে আপোনালোক? ওচৰত থকাজনক কওক, নিজৰ বাবে ঈশ্বৰৰ প্ৰেমক অনুসন্ধান কৰক। ঈশ্বৰৰ বাবে ঈশ্বৰৰ প্ৰেমক অনুসন্ধান কৰক। আমি চাওঁ কাহিনী, আপোনালোকে জানে, অপবয় পুত্ৰ 11:17 তেওঁ কাহিনী শুনালে। যীশুৱে তেওঁবিলাকক শুনালে যে ক'লে যে কোনোবা মানুহৰ দুজন পুত্ৰ আছিল। অলপ শীঘ্ৰে যাম। তাৰে এজনে ক'লে যে মোৰ সম্পত্তিৰ ভাগ মোক দি দিয়া। তেওঁ ভাগ কৰি দিলে। তেওঁৰ দুটা সন্তান আছিল। যেনেকৈ ভাগ বতৰা হৈ যাওক বুলি মোৰ অংশ দি দিয়ক। বহুদিন নহ'লে নেকি সৰু পুতেক সকলোবিলাক একগোট কৰি দূৰ দেশলৈ গুচি গ'ল। তাত গৈ সকলো খৰচ কৰিলে আৰু সেই দেশত কি হ'ল? আকাল আহিলে। ভাবি চাওক, সকলোবিলাক শেষ কৰি দিলে। সেইটো কাৰণে কয় যে অপবয় পুত্ৰ। তেওঁ দৰিদ্ৰ হৈ গ'ল। যেতিয়া ঘৰত তেওঁ গ'ল, তাক তেওঁ পথাৰলৈ গাহৰি চৰাবৰ কাৰণে পঠাই দিলে। তেওঁ বিচাৰিছিলে যে যিটো নেকি গাহৰিয়ে খায় তাৰে পৰা তেওঁ ভোক দূৰ কৰিবৰ কাৰণে। তেওঁ কোনো একোৱে দিয়া নাছিল। চাওক তেওঁৰ সমস্যাটো কেনেকুৱা আছিলে। কোনো একোৱে দিব বিচৰা নাছিল আৰু কাৰ খোৱাটো বিচাৰিছিলে? গাহৰি খোৱাটো। বেয়া অৱস্থা তেওঁৰ আছিল। যেতিয়া তেওঁ চেতনাত আহিলে, আপোনালোকে জানে নহয়, যেতিয়া নেকি চেতনা পালে, তেওঁ বিবেক বুদ্ধি গম পালে, জানিলে মোৰ পিতৃৰ তাত ভোজনত আৱশ্যকতা কিমান অধিক ৰুটি তেওঁবিলাকে পায় আৰু ইয়াত মই ভোকত মৰি আছোঁ। পাছত মই এতিয়া মোৰ পিতৃৰ ওচৰলৈ যাম আৰু ক'ম যে মই স্বৰ্গ আৰু আপোনাৰ দৃষ্টিত পাপ কৰিলোঁ। মই আপোনাৰ পুত্ৰ কোৱাৰ কোনো যোগ্য নাই। সেয়ে মোক এজন দাস হিচাপে ৰাখি লওক। তাৰমানে তেওঁ নিজৰ ভুলটোক এতিয়া বুজি পাইছিলে। তেওঁ পুত্ৰ কোৱাৰ কাৰণে যোগ্য নহয়। তেওঁ কৈছে যে এজন দাস হৈ গ'লেও ঠিক আছে, ইয়াত মই দিন মঞ্জুৰি কৰি আছোঁ। তেওঁ জানিছে যে মোৰ পিতৃ ভাল মানুহ হয়। তেওঁ লোকবিলাকক ভালদৰে দৰমহা দিছিলে, চোৱা চিতা কৰিছিলে। তেওঁ উঠি ঘূৰি গ'ল আৰু তেওঁ দূৰত থাকোঁতে পিতৃ তেওঁক দেখিলে আৰু সাৱটি ধৰিলে আৰু বহুত চুম্বন কৰিলে। তেওঁ ক'লে যে মই স্বৰ্গ আৰু আপোনাৰ বিৰুদ্ধে পাপ কৰিলোঁ, এতিয়া পুত্ৰ ক'বৰ কাৰণে যোগ্য নহয়। তেওঁৰ পিতৃয়ে ক'লে যে তেওঁ সোনকালে শীঘ্ৰে নতুন বস্ত্ৰ লোৱা, জোতা পিন্ধোৱা, হাতত আঙুঠি দিয়া, ঘৰত থকা পশুক লৈ আহা আৰু মাৰক আৰু আহক আমি আনন্দ কৰোঁ। মোৰ পুত্ৰ হেৰাই গৈছিল, এতিয়া পাইছোঁ। গৈছিল, এতিয়া ঘূৰি আহিছে। তো আনন্দ কৰি প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। পুত্ৰ এজনে তেওঁ নিজকে এনেকুৱা যোগ্য অনুভৱ কৰা নাছিল যে পুত্ৰ হ'ব বুলি, কিন্তু পিতৃয়ে কি কৰিলে? তেওঁ যিয়ে নকৰক কিন্তু তেওঁৰ প্ৰেম যথেষ্ট হয়। এইটোৱেই কাৰণ হয় যে আপুনি ঈশ্বৰৰ পৰা দূৰ পলাই যাব নোৱাৰে। যি প্ৰেম ঈশ্বৰে আপোনাক কৰিব পাৰে সেইটো আৰু কোনো কৰিব নোৱাৰে। অপবয় পুত্ৰজনে তেওঁ জানিছিলে বহুত বেয়া কৰিছিল। তেওঁৰ সাহস নাছিলে যে ঘূৰি আহিবৰ কাৰণে পিতৃৰ ওচৰত। এইবিলাক কৈছে যে ঈশ্বৰ কেনেকুৱা হয়। ঈশ্বৰ তেওঁৰ প্ৰেম মহান হয়। আপুনি তেওঁক অনুসন্ধান কৰিব, তেতিয়া তেওঁৰ পৰা আপুনি দূৰ যাব নিবিচাৰিব। সেই সকলোবিলাক কাৰ্যবিলাক কৰিব বিচাৰিব, যি কামবিলাক কৰিলে তেওঁ সন্তুষ্টি হয়। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। নিজৰ ইচ্ছাবিলাক শেষ হৈ যাব। হালেলুয়া। ঈশ্বৰে ক'লে যে ভাৰতত গৈ মণ্ডলী স্থাপন আৰম্ভ কৰা। মই ক'লোঁ যে তাত গৈ ৰাস্তাত থাকিবৰ কাৰণে হ'লেও মই ঠিক আছোঁ, সুখী আছোঁ। মোক একো নালাগে, আজিও মোক একো নালাগে। মই যি আছোঁ তাতে মই সুখী আছোঁ। কিয়নো মই জানো যে ঈশ্বৰে মোক প্ৰেম কৰে। কোনো ইচ্ছা নাই। প্ৰভু প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। ওচৰত থকাজনক কওক যে ঈশ্বৰৰ প্ৰেম, ঈশ্বৰৰ প্ৰেম 5:1 যে কিন্তু ঈশ্বৰে এনেকৈ ভালকৈ প্ৰকাশ কৰিছে, যেতিয়া আমি ইতিমধ্যে পাপত আছিলোঁ তেতিয়াই তেওঁ প্ৰেম আমাক কৰিলে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক।
মই হ'লে এইটো অসাধাৰণ যে এইটো এঘণ্টা মই বাইকত সোমাই আপোনালোকক বুজাব পাৰিলোঁ। অলপ বুজাই দিছোঁ আপোনালোকক নেকি জড়িত আছে। যিটো ঈশ্বৰে তেওঁৰ প্ৰেম তেওঁ ইমান ভালদৰে প্ৰকাশ কৰিছে যে ভাবি চাওক, ঈশ্বৰ যিটো আমাক প্ৰেম কৰে তেওঁ মুকলিভাৱে কৰিলে, গুপ্তভাৱে নহয়। তেওঁ নিজৰ প্ৰেমক দেখুৱালে। কেৱল হৃদয়তে প্ৰেম কৰা নাছিল, হৃদয়ত প্ৰেম কৰিতো ভালেই আছিলে, কিন্তু তেওঁ সকলোবিলাক কৰিও তেওঁ দেখুৱালে, মুখামুখি মুকলিকৈ প্ৰেম কৰিলে। যীশু খ্ৰীষ্ট এই পৃথিৱীলৈ আহিলে, মৰিলে, যি কিবা এটা হৈ আছিলে তাত কিবা এটা নিশ্চয় হৈ আছিলে। তেওঁ প্ৰেম যি দেখুৱাইছিলে, কেৱল তেওঁ হৃদয়তে প্ৰেম কৰা নাছিলে, তেওঁ প্ৰকাশ কৰিলে, দেখুৱালে তেওঁ কাৰ্যৰ যোগেদি। তেওঁ আমালৈ কি কৰিছিলে? প্ৰেম। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। তাৰমানে মোক ঈশ্বৰলৈ মই গুপ্তভাৱে প্ৰেম কৰিব নালাগে, মোৰ কাৰ্যৰ দ্বাৰা দেখুৱাব লাগিব যে মই ঈশ্বৰক প্ৰেম কৰোঁ। মানে কয় নহয়, মই ঈশ্বৰক প্ৰেম কৰোঁ, ঈশ্বৰক মই জানো, ভালকৈ গম পাইছোঁ যে তেওঁক মই প্ৰেম কৰোঁ। নহয়, আপোনালোকে কাৰ্যটোতে সেই প্ৰেম দেখিব পোৱা যাব লাগিব। কোনো ভুল নহ'ব, সেই কাৰ্যবিলাক আপুনি গম্ভীৰভাৱে ল'ব, তেওঁৰ কাৰ্যবিলাকৰ কাৰণে ভালকৈ প্ৰস্তুত কৰিব। কাম সকলোতকৈ আৱশ্যক হৈ যাব, কোনো ভুল নোহোৱাকৈ, কোনোৱে আপোনাক ওচৰতাই নিদিয়াকৈ। নহয় যে মোক কোনোবাই আহি ওচৰতাই দিয়ে এইটো কাৰ্য কৰিবৰ কাৰণে, সেইটো কাৰ্য নহয়। মই জানো আৰু সেই কাম মই নিজে কৰোঁ, যে দেখুৱাব লাগিব যে ঈশ্বৰক মই প্ৰেম কৰোঁ। সেই প্ৰেম যিটো নেকি মোৰ হৃদয়তে অকল নহ'ব, মই সেই কাৰ্যটো দেখুৱাব লাগিব যে মই ঈশ্বৰক প্ৰেম কৰোঁ। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। মোৰ দ্বাৰাই দেখা পোৱা যাব লাগিব, মোৰ জীৱনৰ দ্বাৰাই দেখা পোৱা যাব লাগিব। এজন ব্যক্তি হ'ব নোৱাৰোঁ, সকলো সময়তে ভুল কৰোঁ। নহয়, মই সেনেকুৱা হ'ব নোৱাৰোঁ। মই ঈশ্বৰৰ প্ৰেমক বুজি গৈছোঁ, তেন্তে মই সেই নিজ কাৰ্যৰ দ্বাৰা দেখুৱাব লাগিব। ইমানেই কথাষাৰ জানে, যদি কয় নহয় পালক আমি প্ৰেম কৰোঁ, তেন্তে কাৰ্য ক'ত আছে? প্ৰেম কৰে তেন্তে কাৰ্য ক'ত? কিয়নো ঈশ্বৰে আমাক গুপুতে প্ৰেম কৰা নাই, তেওঁ আমাক মুকলিকৈ প্ৰেম কৰিলে। যে মুকলিকৈ প্ৰেম কৰিলে, নহয় পালক মই ঈশ্বৰক প্ৰেম কৰোঁ, কিন্তু মই কওঁ কাৰ্য ক'ত আছে? ক'ত আছে? তাত কোনো গুপ্ত প্ৰেম নাই। যেতিয়া কথা আহে তাত কোনো গুপ্ত কথা প্ৰেম নাই। প্ৰেম কেনেকৈ কৰিলে? মুকলিকৈ কৰিলে। তাত লিখা আছে যে মই প্ৰেম কৰোঁ, তাত কোনো সন্দেহৰ কথা এৰা নাই। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। আমাক সন্দেহ কৰি দিছে যে তুমি কেনেকৈ গম পোৱা যে যীশুখ্ৰীষ্ট ক্ৰুচত মৰিলে? তাৰে সেইটো হয়। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। দেখুৱাবৰ কাৰণে কি আছে? কাৰ্য আছে। কিন্তু কি আছে? কাৰ্য আছে। কিন্তু ঈশ্বৰে তেওঁৰ কাৰ্য ইমান ভালদৰে প্ৰকাশ কৰিছে যে দেখুৱাইছে, যেতিয়া আপুনি তেওঁৰ প্ৰেমক বুজি পাই যাব। মোক কিবা এটা কৰিবলৈ কয় যে কেনেকুৱা হ'ব, ভালদৰে সেই কাৰ্যটোক মই কৰিম যে আপোনালোকে বিচাৰিলেও তাৰ পৰা একো ভুল ওলাব নোৱাৰিব। কিয়নো এইটো মোৰ প্ৰেম হয় ঈশ্বৰৰ প্ৰতি। কাৰ্যত এনে পৰিপক্ক হৈ যাম, নিপুণ হৈ যাম, একদম চেম্পিয়ন হৈ যাম যে আপোনালোক এইটো কৰিব আৰু কোনো ব্যক্তি নাপাব। কিয়নো সেইটো ঈশ্বৰে মোক কৰিবলৈ দিছে। মই 1 নম্বৰ হৈ যাম, নম্বৰ 1 হৈ যাম গোটেই পৃথিৱী। ঈশ্বৰে মোক ক'লে যে আত্মৰক্ষাৰ যি নেকি অভিযান চলাব লাগে, তো মই কি হৈ গ'লোঁ? নম্বৰ 1 হৈ গ'লোঁ। নম্বৰ 2 হ'বলগীয়া নহয়। কিয়নো মই জানো যে ঈশ্বৰ প্ৰেম কৰে। ৰহস্যমূলকভাৱে প্ৰেম নকৰে, ঈশ্বৰে তেওঁৰ প্ৰেমক দেখুৱায়। তেনেকৈ ঈশ্বৰৰ বাবে ময়ো ঈশ্বৰৰ প্ৰেমক দেখুৱাব লাগিব। কাৰ্যত ভুল হ'ব নোৱাৰোঁ, কিয়নো ঈশ্বৰে মোক সকলোবিলাক দি দিছে তেওঁৰ কাৰ্য কৰিবৰ কাৰণে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। ওচৰত থকাৰ জন্য কওক যে ঈশ্বৰে তেওঁৰ সকলোবিলাক দি দিলে। ঈশ্বৰে তেওঁৰ শ্ৰেষ্ঠতা দিছে। তেওঁ দ্বিতীয়টো দিলে নে শ্ৰেষ্ঠতা দিলে? ময়ো নিজে কি দিব লাগিব? শ্ৰেষ্ঠতা দিব লাগিব। তাক দিব লাগিব ঈশ্বৰক মোৰ শ্ৰেষ্ঠতা দিব লাগিব। ঈশ্বৰৰ কেনেকৈ কোনোবাই ভুল কৰিছে ঈশ্বৰলৈ মই নাজানো, কিন্তু মই যেতিয়া কৰিম ঈশ্বৰৰ কাৰণে সেইটো শ্ৰেষ্ঠতা মই দিব লাগিব, ওলাই আহিব লাগিব। কাহিনী বনাব নিবিচাৰোঁ যে সেই মানুহজন ভুল কৰিলে, কিন্তু এই কাৰ্যটো যেতিয়া মোৰ ওচৰলৈ আহিব তেতিয়া মই সেইটোক ভাল কৰি এই লোকজনৰ ভুলবিলাক শুধৰণি কৰি মই নিজৰ শ্ৰাম লগাই বাহিৰ পঠিয়াম। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। এই কাৰ্যটো মোৰ পৰা ওলাইছে, কোনো ভুল হ'ব নোৱাৰে। কাৰ্য কৰাৰ পৰা ওলাইছে, তো ইয়াত কি হ'ব লাগিব? ঈশ্বৰৰ প্ৰেমৰ তাৰ পৰা মোহৰ এটা ওলাব লাগিব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া। শুনিছে আপোনালোক? 1 যোহন
19 পদ। এইভাবে প্ৰেম কৰোঁ কিয়নো পূৰ্বে তেওঁ আমাক প্ৰেম কৰিলে। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। আপোনালোক পঢ়িলো 1, 2, 3। আপুনি তেওঁৰ প্ৰেমক অনুসন্ধান কৰি ল'ব, তেতিয়া কি হ'ব যে তেওঁৰ প্ৰতি আপোনাৰ প্ৰেম। আপুনি আৰু বেলেগ একো কৰিব নোৱাৰিব, আপুনি আৰু একো বেলেগ কৰিব নালাগিব। আপুনি গম পাই যাব যে ঈশ্বৰে আপোনাক প্ৰেম কৰে, তেন্তে সেইদিনাৰ পৰা আপুনি এনেই থাকিব নোৱাৰিব। ঠিক আছে, আমি এইভাবে প্ৰেম কৰোঁ কিয়নো তেওঁ ইতিপূৰ্বে আমাক প্ৰেম কৰিলে। সেইকাৰণে মই লোকবিলাকক সোধোঁ যে আপোনালোকে ঈশ্বৰক প্ৰেম কৰেনে, জানেনে? তেওঁবিলাক কয় হয়, আমি ঈশ্বৰক প্ৰেম কৰোঁ। মই কওঁ যে কাৰ্যত এইবিলাক দেখি পোৱা নাই। দিনাখন আপুনি তেওঁৰ প্ৰেম অনুসন্ধান কৰি ল'ব, তেতিয়া আপুনি কেৱল তেওঁকে প্ৰেম কৰিব। প্ৰেমটো গুপ্ত হৈ নাথাকিব, সেইটো দেখা পোৱা যাব। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। লাগিব পাৰে যে আপুনি কি কৈছে, স্বৰ্গ নাযাব। মই জানিছোঁ মই কি কৈ আছোঁ। মই ক্ৰোধিত হৈছোঁ নহয়, যে মই ক্ৰোধিত হৈছোঁ এইটো কাৰণে যে তেওঁ স্বৰ্গত যাবনে বা নাযাব। তেওঁৰ কৰ্মৰ দ্বাৰাই ঈশ্বৰৰ প্ৰেম দেখিব পোৱা নাযায়। তেওঁ নিজৰ বাবে ঈশ্বৰৰ প্ৰেমক অনুসন্ধান কৰি ল'লেহেঁতেন, যে যোহানত আমি চাই লওঁ 3:16, তাত তাৰ অৰ্ডাৰ কি আছে? ঈশ্বৰে জগতক ইমান প্ৰেম কৰিলে, তেওঁ নিজৰ একমাত্ৰ পুত্ৰকে দি দিলে। যিকোনো তেওঁ বিশ্বাস কৰে, যেতিয়ালৈকে আপুনি তেওঁৰ প্ৰেম আপোনাৰ প্ৰতি থকা যিটো অনুসন্ধান কৰি নলয়, যীশুখ্ৰীষ্টত বিশ্বাসো কৰিব নোৱাৰিব। লিখা আছে, এইটো যি প্ৰথম কথা হয় যিটো নেকি আপুনি অনুসন্ধান কৰিব লাগিব। এতিয়া সময় উলিয়াই ল'ব লাগিব, নিজকে সুধিব লাগিব, মই সঁচাকৈ ঈশ্বৰক প্ৰেম কৰোঁনে নকৰোঁ? এই কথাটো মই সঁচাকৈ বুজি পাইছোঁনে? আপোনালোকে এই প্ৰেম অনুসন্ধান কৰি নলয়, তেন্তে আপুনি তাত বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰিব। আপোনাৰ বিশ্বাসটো এনেই থাকিব। কিবা পাৰে যে মই মণ্ডললৈ যাওঁ, বাইবেল পঢ়োঁ, গীৰ্জা কৰোঁ, নহয়। এই বস্তুবিলাক একো কাৰ্যৰ নহয়। অবিশ্বাসীও মণ্ডললৈ যাব পাৰে আৰু মণ্ডলীৰ কাৰ্যবিলাক কৰিব পাৰে। তাৰ এইটো প্ৰমাণ নহয় যে তেওঁ ঈশ্বৰক প্ৰেম কৰে। সেই প্ৰশ্ন হয় যিটো আপুনি নিজকে নিজকে সুধিব লাগিব। জানোনে যে ঈশ্বৰে মোক প্ৰেম কৰে? প্ৰশংসা হওক, হালেলুয়া। 1 যোহন 4:16 সুন্দৰ পদ হয়। প্ৰভু এইটো সুন্দৰ। ওচৰত থকা জনক কওক যোহন। আৰু সেই যোহন কোন হয় জানেনে? যোনে প্ৰকাশ পাইছিলে, সেই যোহন, যি 3জনৰ ভিতৰত এজন। জানে? পিতৰ, যোহন, জাকব। যোহন আছিলে যিনি বুকুত ৰাখিও যীশুখ্ৰীষ্ট হৈ গৈছিলে। কিমানে কথাষাৰ জানে? মোৰ বিষয়ে যদি কোনোবাই অৰ্হতাপূৰ্ণ আছিলে যে ক'বৰ কাৰণে, তেন্তে এই যোহনেই আছিলে। প্ৰশংসা হওক। কোনো বেলেগজনেও যীশুৰ তাত মূৰ ৰাখি খোৱা নাছিলে। বাইবেলত মই ক'তো পোৱা নাই। যোহনৰ বিষয়ে আপোনালোকে পাই যাব যে তেওঁ মূৰ যীশুত ৰাখি শুইছিলে। যীশুখ্ৰীষ্ট 33 বছৰ বয়সৰ আছিলে, তেওঁ সমবয়সী আছিলে আৰু তেওঁৰ বুকুত মূৰ থৈ শুইছিলে। কেনে এটা সৌভাগ্যৰ কথা হয়। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। মই ঠিকেই কৈছোঁ নহয় জানো? এইটো যোহনে যি আছিলে, এইটো প্ৰেম ঈশ্বৰে আমাক কৰিছিলে, এইটো আমি গম পালোঁ। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। তাত লিখা আছে প্ৰেম ঈশ্বৰে আমাক কৰিছে, সেইটো আমি গম পালোঁ। আমি গম পোৱাৰ পিছত কৰিছোঁ। এইটোৱে জীৱ কথা আছিলে নেকি? যোহনক সামৰ্থ্যবান কৰিছিলে, দিলে। যেতিয়া আপুনি কথাটো গম পাই যায় যে প্ৰেম কৰে, তেতিয়া আপোনাৰ তাৰ পৰা ভয়টো গুচি যায়। গোটেই পৃথিৱীৰ বিপক্ষ হ'ব পাৰে। প্ৰশংসা হওক। কিয়নো আপুনি গম পাইছে যে কোনোবাই আপোনাক প্ৰেম কৰে। এইটোৱেই যি যোহনৰ বল আছিল। যোহন আছিল যাক কেৰাহীত উতলোৱা হৈছিল, নেকি উতলি থকা তেলত সোমাই দিয়া হৈছিল। ওলাই আনিলে তেওঁৰ ওপৰত কোনো একো পুৰাণ চিন চমকাই নাছিলে। যোহনৰ বিষয়ে আপোনালোকে অনুসন্ধান কৰক। যোহনে কথাষাৰ কৈছে যে এওঁ প্ৰেমক বুজি পাই গৈছিল। 12:12 এজনেই যি ব্যক্তি আছিল, সাহস আছিল নেকি যীশুৰ লগত লাগি হৈ থাকিব পাৰিছিল। এওঁ ঈশ্বৰৰ প্ৰেমক ভালদৰে বুজি পাই গৈছিল। প্ৰেম ঈশ্বৰে আমাক কৰিছিলে, আমি গম পাই গ'লোঁ। ঈশ্বৰ প্ৰেম হয়। কোনো তাত বিস্ময় নাই যে যোহনে সেই কথাষাৰ ক'লে। ঈশ্বৰে জগতক ইমান প্ৰেম কৰিলে, প্ৰেমটো যি নেকি তেওঁ অনুভৱ কৰিলে, নিজৰ হাতেৰে স্পৰ্শ কৰিছিলে। আপুনি যোহনৰ পত্ৰবিলাকক চাব যে তাত তেওঁ পত্ৰবিলাকত বেলেগ এটা দিশে দিছে প্ৰেমৰ বিষয়ক লৈ। যোহনে যিদৰে ঈশ্বৰৰ প্ৰেমৰ বিষয়ে লিখিলে, তেনেকৈ আন কোনেও লিখা নাছিল।
গৈ পঢ়িব জোহন সুবাৰ্তা প্ৰথম জোহন দ্বিতীয় জোহন পত্ৰবিলাক আৰু প্ৰকাশিত বাক্য আপুনি গম পাই যাব সঁচাকৈ এই ব্যক্তিজনে প্ৰেমক জানে। প্ৰেম ঈশ্বৰে আমাক কৰিছিলে সেইটো আমি গম পালোঁ আৰু সেইটোত আমি বিশ্বাস কৰোঁ। ঈশ্বৰ প্ৰেম, প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। যি নেকি প্ৰেম কৰে তেওঁ প্ৰেমত ঈশ্বৰৰ থাকে আৰু ঈশ্বৰ তেওঁত থাকে। হালেলুয়া। আমি কৈছিলোঁ যে তুমি মোত থাকা মই তোমাত থাকিম। আৰু সাধাৰণ কৰি দিলে সৰল কৰি দিলে যে ঈশ্বৰ প্ৰেম হয়, প্ৰেমত থাকে তেওঁ ঈশ্বৰত থাকে, ঈশ্বৰো তেওঁ থাকে। প্ৰশংসা হওক। ইয়াৰে পৰা প্ৰেম আমাৰ সিদ্ধ হ'ল। শেষৰ দিনত এনেকুৱা হ'ব যিদৰে তেওঁ আমি তেনেকুৱা আছোঁ। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক কৈছে। তাৰপাছত আমি চাওঁ পৰৱৰ্তী, প্ৰেমত ভয় নাই। জনক কওক যে প্ৰেমত ভয় নাই, কিন্তু সিদ্ধ প্ৰেমে ভয়ক দূৰ কৰে। হালেলুয়া। আছে যেতিয়া আপুনি ঈশ্বৰক প্ৰেম কৰে তেতিয়া আপুনি ভয় নকৰিব, তেওঁৰ পৰা দূৰ পলাই যাবৰ কাৰণে চেষ্টা নকৰিব। কিয়নো প্ৰেমত ভয় নাই, প্ৰেমত ভয় নাই, ভয় নাই আৰু সিদ্ধ প্ৰেমে ভয়ক দূৰ কৰে। ভয় দণ্ড হয় আৰু যিজনে ভয় কৰে তেওঁ সেইটো প্ৰেম সিদ্ধ নহয়। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। হালেলুয়া, হালেলুয়া। আপোনালোক প্ৰথম আমি শিকিছোঁ অনুসন্ধান কৰক নিজৰ বাবে ঈশ্বৰৰ প্ৰেম। কওক যে ঈশ্বৰে মোক প্ৰেম কৰে। থকাজনকো কওক যে ঈশ্বৰে মোক প্ৰেম কৰে। সুখী হৈ কওক ঈশ্বৰে আপোনাকো প্ৰেম কৰে। হালেলুয়া। নিজৰ হাতবিলাকক উঠাওক আৰু পৰভাষাত প্ৰাৰ্থনা কৰক। কওক হালেলুয়া, হালেলুয়া। জোৰকে চিঞৰিব পাৰে গৌৰৱ। যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ আহিছে তেন্তে আপোনালোকক আমি স্বাগতম জনাব বিচাৰোঁ। আপোনালোকে থিয় হ'ব পাৰে। যদি নাজানে তেন্তে এই প্ৰাৰ্থনা মোৰ পাছে পাছে আপোনালোকে ক'ব। হাত উঠাই লওক, চকু বন্ধ কৰি লওক আৰু কওক, হে ঈশ্বৰ, মই বিশ্বাস কৰোঁ যীশু খ্ৰীষ্ট জীৱিত ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ। বিশ্বাস কৰোঁ যে যীশু খ্ৰীষ্ট বচাবৰ বাবে ক্ৰুচত মৰিলে। ঈশ্বৰে তেওঁক তৃতীয় দিনা মৃতবিলাকৰ পৰা তুলিলে আৰু তেওঁ আজি জীৱিত আছে। ধন্যবাদ ঈশ্বৰ। আজিৰ পৰা মই বাছি গ'লোঁ। আজিৰ পৰা মই ঘোষণা কৰিছোঁ যে যীশুখ্ৰীষ্ট মোৰ প্ৰভু হয়, মোৰ স্বামী হয়, মোৰ নতুন জন্ম হৈছে। মই আজি নিজৰ ভিতৰতে ঈশ্বৰৰ জীৱনক, ঈশ্বৰৰ স্বভাৱক গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু মই বেমাৰী হ'ব নোৱাৰোঁ, মই হাৰিব নোৱাৰোঁ। যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত আমেন। জোৰকে এইবিলাকৰ বাবে আকৌ বাহাত কৰিব যাব পাৰোঁ। গ্ৰহণ কৰা তেন্তে মোৰ সৈতে তেওঁবিলাকে থিয় হ'ব পাৰে। আত্মাৰ অবিহনে আপোনালোকে খ্ৰীষ্টান জীৱন অতিবাহিত কৰিব নোৱাৰে। পবিত্ৰ আত্মাক গ্ৰহণ কৰাটো বাধ্যতামূলক হয়। সেয়ে পবিত্ৰ আত্মাক গ্ৰহণ কৰাটো হ'বলৈ দিয়ক। আপুনি ঈশ্বৰৰ যোগ্যতা গ্ৰহণ কৰে। নিজৰ হাতবিলাকক উঠাওক। ধন্যবাদ পবিত্ৰ আত্মা, মোৰ জীৱনত আহক, তোমাৰ বাসস্থান বনাওক আৰু আপোনাক বিশ্বাসৰ দ্বাৰাই গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ মোৰ জীৱনত অহাৰ বাবে। যীশুৰ নামত আমেন। পঢ়িব পাৰে, জোৰকে এইবিলাকৰ বাহাত কৰিব যাব পাৰে। অৱশ্যে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যিসকলে তেওঁবিলাকৰ জীৱন এতিয়া ঈশ্বৰক দিছে, ওপৰত যীশুৰ নাম সদায় থাকিব। যীশুৰ নামত সেইকাৰণে তেওঁবিলাকৰ ওপৰত কোনো হস্তক্ষেপ বা নিয়ন্ত্ৰণ নাই। যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত সুৰক্ষিত আছে, সুৰক্ষিত থাকিব আৰু সুৰক্ষিত হৈ থাকিব যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত। এইবিলাকক আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ আপোনাৰ অনুগ্ৰহৰ দ্বাৰা, আপোনাৰ প্ৰেমৰ দ্বাৰা, আপোনাৰ বোজনিৰ দ্বাৰা। এইবিলাক আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত। আমেন। প্ৰভুৰ প্ৰশংসা হওক। ये समय हमारी भेंट, हमारी पार्टनरशिप, हमारा दशमांश देने का। ओ पिता, धन्यवाद, धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। तो कितना दयालु है। हे पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए। पिता
आशीषों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए न मांगा आपने दिया प्यार इतना मुझे किया उत्तम आशीषों से मुझको तृप्त किया ओ न मांगा आपने दिया प्यार इतना मुझे किया उत्तम आशीषों से मुझको तृप्त किया न मांगा फिर भी दिया जितना मुझे किया उत्तम आशीष से मुझको तृप्त किया पिता तेरा धन्यवाद हे सारी आशीषों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए ओ पिता पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए तू कितना दयालु कितना दयालु तू है मेरे पिता मांगने से पहले तूने मुझको दिया ओ मेरे पिता मांगने से पहले तूने मुझे सब कुछ दिया तूने मुझको दिया कितना दयालु तू मेरे पिता मांगने से पहले तूने मुझको दिया पिता तेरा धन्यवाद आशीषों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए पिता तेरा धन्यवाद सारी आशीषों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद विनती सुनने के लिए पिता तेरा धन्यवाद Praise the Lord. পার্টনারশিপ দিবৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিম ধন্যবাদ দিয়ক এই উপহাৰৰ বাবে দিছো ঈশ্বৰ যিটো উপহাৰ আনিবলৈ আমাক সুযোগ দিলে এই উপহাৰ ধন্যবাদ দিছোঁ পাৰ্টনাৰশিপ আপোনাৰ হাতত দিছোঁ পবিত্ৰ আপোনালৈ গ্ৰহণ হ'বৰ কাৰণে আপোনাৰ সন্তানবিলাকে দিছে তাৰ বৃদ্ধি হোৱা শস্য আমালৈ দ্ৰুতভাৱে আহিছে খ্ৰীষ্টৰ নামত ধন্যবাদ তাৰ ওপৰত আপোনাৰ আশীৰ্বাদক আহ্বান কৰিছোঁ বৃদ্ধি হ'বৰ বাবে আপোনাৰ ৰাজ্য বিস্তাৰৰ বাবে খ্ৰীষ্টৰ নামত প্ৰভু প্ৰশংসা হওক হালেলুয়া প্ৰভু প্ৰশংসা হওক হম ঈশ্বৰৰ ধন্যবাদ দিম আমাৰ ৩৬টা অনলাইন চাৰ্চবিলাক আছে ২২টা ১৪টা শিশুবিলাকৰ বাবে বয়স্ক লোকবিলাকৰ বাবে আমাৰ নিজৰ এপছ আছে খ্ৰাইষ্ট এম্বেচি বুলি ফাৰ্ষ্ট ফ্লাইট বুলি লোকৰ ওচৰত নাই হ'লে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ডাউনলোড কৰি লওক তাত আপোনালোকে বহুতো ভাল কথাবিলাক পাব পাৰে প্ৰশংসা হওক নিজৰ হাতবিলাকৰ কথা আমি ধন্যবাদ দিম পিতৃ ঈশ্বৰৰ প্ৰেম যীশুখ্ৰীষ্টৰ অনুগ্ৰহ আৰু পবিত্ৰ আত্মাৰ সহভাগিতা আমাৰ সদায় সৰ্বদাই থাকক খ্ৰীষ্টৰ নামত আমেন মংগল আৰু দয়া মোৰ জীৱনত নিবাস কৰিব আৰু মই সদাকাল জিহুৱাৰ গৃহত নিবাস কৰিবলৈ পাম যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত আমেন ধন্যবাদ Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.